पंजाबी वाइट बोर्ड पेश करते हैं। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, इस वीडियो राही असी इकांगी सिरजना इसका सार ते इसके प्रश्न उत्तर देखांगे। सिरजना इकांगी पाली भुपेंद्र सिंह की रचना है। इस विच कुल 6 पात्र हैं। सिरजना जिसकी उम्र 28-29 साल है, कुलदीप उसका पति, बीजी कुलदीप की माँ ते सिरजना की सस, मासी ये हस्पताल दे विच एक सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर ते नर्स। ये इस इकांगी दे कुल 6 पात्र हैं। इन्हां पात्रां दे वार्तालाप तो सानू पता लगता है कि इकांगी है जिहड़ी ओह धीआं नूं कुख विच मारन की समस्या के उत्ते आधारित है। आओ इस इकांगी का सार देखते हाँ। मासी क्लीनिक की सफाई कर रही है। उस वेले बीजी अते सिरजना भी उत्थे आ जांदियां हन। बीजी मासी नूं डॉक्टर दे आउण बारे पुछदी है। मासी कहती है कि वह हुणे आउण वाले हन, तुसी अल्ट्रासाउंड लई आए हो, बैठ जाओ। उन्हां दीआं गल्लां सुन के बीजी उत्तर दिंदी है कि हाँ असी अल्ट्रासाउंड लई आए हाँ और जेकर लोड़ पई तां अबॉर्शन भी करावांगे। साडे कोल एक कुड़ी है, जेकर दूजी भी कुड़ी होई तां असी नहीं रखांगे। सिरजना बीजी की इस गल का विरोध करती है। बीजी मुड़ गुस्से च बोलती है कि सानू अपनी जायदाद का वारस चाहिदा है। साडे कोल 40 किले हन, उन्हां नूं कौन सांभेगा। सिरजना ये जो बीजी दीआं गल्लां सुनती है उसनूं बहुत दुख हुंदा है ते यही गल फोन करके अपने पति कुलदीप नूं दसदी है कि बीजी कह रहे हैं जेकर कुड़ी होई तां असीं नहीं रखनी। कुलदीप अग्गों कहा कि बीजी जो कह रहे हैं वो ठीक है। सिरजना इसका उत्तर दिंदी है कि नहीं नहीं, मैनू तो यह सब कुछ गलत लग रहा है। किसी कोलों दुनिया विच आउण दा हक खोना नहीं चाहिदा। तां इस तरह सिरजना अपने पति कुलदीप का भी विरोध करती है। मासी जदों बीजी ते सिरजना का वार्तालाप सुनती है तो कहती है कि पहला भी तो लोग धीआं पालते सन, भावें 3 हुंदियां भावें 5, हुण तां एक धी तो बाद दूजी ही भार लगन लग पैंदी है। तां वो सिरजना नूं समझाउंदी होई कहती है, चल धीए कुछ मिनटां दी गल है, सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के सिरजना उच्ची उच्ची रोण लग जाती है। उसकी आवाज़ सुन के सिरजना का रोना सुन के डॉक्टर अते दोवें नर्सां उत्थे पहुँच जांदियां हन। डॉक्टर जिहड़ी है सिरजना नूं समझाउंदी है कि इत्थे अजिहा कुछ नहीं हुंदा, ना तो इत्थे अल्ट्रासाउंड विच मुंडे कुड़ी का पता लगाया जाता है ते ना ही अबॉर्शन हुंदा है। मैं अजिहा इत्थे कुछ भी नहीं करती। तो यह गल डॉक्टर जिहड़ी है कहती है। ये गल सुन के बीजी कहती है कि डॉक्टर साहब साडी भी कोई लोड़ है। अगों मासी कहती है कि लोड़ तां उसदी भी है, तो वह सिरजना वाले इशारा कर रही हुंदी है। सिरजना भी विरोध करती है। तो बीजी अगे सिरजना नूं कहती है, तुर जा फिर अपने प्यो दे घर, इत्थे तां साडी ही चलेगी। बीजी सिरजना नूं दाज दे उलांभे भी दिंदी है कि वह दाज नहीं लेके आई। सिरजना डॉक्टर दीआं गल्लां सुन के कहती है कि बीजी इत्थे लिंग टैसट नहीं हुंदे। वो आपस दे विच झगड़न लग पैंदियां हन। बीजी ते सिरजना तां उन्हां दा झगड़ा देख के डॉक्टर कहती है कि यह समस्या केवल तुहाडी नहीं सगों पूरे समाज दी है। असीं इकल्ले समाज नूं नहीं बदल सकते, सब नूं साडे वांग सोचना चाहिदा है। भाव कुड़ियां नूं कुख विच मारना, भ्रूण हत्या नूं बंद करना चाहिदा है। सिरजना कहती है कि फिर तां वो अपने हत्थी सिरजना नूं कतल करके मां तो डैण नहीं बन सकती। उस वेले अचानक सिरजना का पति कुलदीप उत्थे आ जाता है। बीजी अपने पुत्र कुलदीप नूं कहती है, देख दीपे इन्हां लोकां ने मेरा की जलूस कढ़िया है। पर कुलदीप अपनी बीजी की गल ना सुन के सिरजना के हक विच बोलदा है अते सिरजना नूं कहता है कि जो फैसला मैनू करना चाहिदा सी वो तैनू करना पिया। तू जो कुछ भी कीता ठीक कीता है।
ਉਹ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿਰਜਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਰ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 28-29 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ, ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪਤੀ। ਬੀਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਔਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸੱਸ। ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬੀਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਬੀਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿਰਜਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਕੀ ਔਗਣ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ, ਸਿਰਜਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ, ਡਾਕਟਰ, ਮਾਸੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ। ਬੀਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੈਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਪਰ ਨੂੰਹ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਣਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 28-29 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਜਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਤਰ ਡਾਕਟਰ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਔਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਤਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 5, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, 40 ਪੂਰੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾਏ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ, ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਸਮਝੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀਜੀ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਸ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਸ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਬੀਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਵ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਤਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਬੀਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁੰਗਰੇਗੀ, ਮੌਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਕਾਂਗੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਧੰਨਵਾਦ। We work very hard to make videos. Please do like and share the video. Subscribe to the channel Punjabi Whiteboard.